नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक बार वन टच एज्युकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 12 भूगोल विषयनी अंदर गाला असाइनमेंट 2023 प्रश्नपत्र 3 आपणे संपूर्ण सोल्यूशन तमने आपवानुं छे। अगाऊ आपणे पेपर 1 અને पेपर 2 નું संपूर्ण सोल्यूशन आपी दीधेलुं छे। ए विडियो जो न जोया होय तो विडियोनी नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक आपी दईश, एना उपर जईने तमे जोई नाखजो। कारण के प्रोपर तैयारी थाय ए प्रकारनुं वन टच एज्युकेशन चेनलनुं हर हमेश प्रयास रहेलो छे અને આ વિડિયો જોવાથી તમને બેનિફિટ થવો જોઈએ, ફાયદો થવો જોઈએ અને પરીક્ષામાં સારા એવા ગુણ આવવા જોઈએ, એ પ્રકારનો ઉદ્દેશ્ય રહેલો છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ વિભાગ એ થી। तो पहलो एमसीक्यू है कि नवनियतिवाद विचारधारा कोणे आपी छे? तो नवनियतिवाद विचारधारा है ग्रिफिथ टेलरे आपेली है। पछी बीजो है वस्तीनी दृष्टिए भारत में सौथी ओछी वस्ती धरावतुं राज्य कयुं छे? तो भारत में सौथी ओछी वस्ती धरावतुं राज्य कयुं छे? सिक्किम है। एना पछी त्रीजा नंबरनो छे केनेडाना उत्तर भागमां वसता लोको कया नामे ओळखाय छे? तो केनेडाना उत्तर भागमां वसता लोको एस्किमोना नामे ओळखाय छे। एना पछी चौथुं छे इंटरनेटनी सेवा कया प्रकारनी प्रवृत्ति गणाय छे? तो इंटरनेटनी सेवा छे तृतीयक प्रकारनी प्रवृत्ति गणाय छे। यूएसए नी प्रसिद्ध पाइपलाइन कई छे? बिग ईच ए यूएस नी प्रसिद्ध पाइपलाइन छे। एना पछी आपणे छठ्ठुं जोईए कि भारत में प्रथम बोलाती स्वेतश्याम हिंदी फिल्म कई थी? तो आलम आरा। कई आवशे? आलम आरा ए भारतनी सौ प्रथम बोलाती स्वेतश्याम हिंदी फिल्म हती। एना पछी आसियान संगठननुं वडुं मथक कयुं छे? तो आसियान संगठननुं वडुं मथक जाकार्ता छे। कयुं छे? जाकार्ता छे। एना पछी भारत में शहरी वस्तीनो मापदंड केटलो छे? तो भारत में 5000 ए शहरी वस्तीनो मापदंड छे। 5000 थी वधु लोको होवा जोईए। पछी आलेख माटे सौथी वधु वपराती पद्धति कई छे? तो कि स्तंभ आलेख। कई पद्धति सौथी वधारे वपराय छे? स्तंभ आलेख सौथी वधारे वपराती पद्धति छे। एना पछी जीआईएस ना पिता तरीके कोण जाणीतुं छे? रोजर टॉमलिन्सन जाणीता छे। कोण? रोजर टॉमलिन्सन, याद राखजो। एना पछी विभाग बी छे एक एक गुणना प्रश्नों। तो 11मो प्रश्न है भूगोळना अभ्यास क्षेत्रों आधार कया संबंध छे? तो कि मानवी अने पर्यावरण वच्चेनो आंतर संबंध भूगोळना अभ्यास क्षेत्रनो आधार छे। मानवी अने पर्यावरण वच्चेना आंतर संबंध ने ए भूगोळ पोताना अभ्यास क्षेत्रनो आधार बनावे छे। 12मुं छे माहिती क्रांतिनी शरूआत कई सदीमां थई हती? तो माहिती क्रांतिनी शरूआत 20મી सदीनी अंदर थई हती। सिलिकॉन वेली एटले शुं? तो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीना संदर्भे घणा विकसित उद्योग गृहोनुं एक संकुल एटले सिलिकॉन वेली। भारतनुं प्रथम समाचार पत्र कयुं हतुं? तो बंगाळ गेजेट ए भारतनुं प्रथम समाचार पत्र हतुं। एना पछी 15मुं जे व्यापार एटले शुं? तो वस्तु अने सेवाओनी स्वैच्छिक आपले ने व्यापार कहेवामां आवे छे। ग्रिफिथ टेलरे आपेली वसाहतनी व्याख्या लखो। तो कि રહેઠાણોનો विशाळ समूह एटले वसाहत। ग्रिफिथ टेलरे आपेली वसाहतनी व्याख्या छे। क्षेत्र कार्य एटले शुं? तो कि माहिती एकत्र करवा व्यक्ति जे ते प्रदेशनी प्रत्यक्ष मुलाकात ले छे तेने क्षेत्र कार्य कहेवामां आवे छे। कया रंग प्रकारना आलेखमां रंगोनो वधु उपयोग असरकारक बने छे? तो कि संयुक्त स्तंभ आलेखनी अंदर रंगोनो सौथी वधारे असरकारक उपयोग बने छे। कम्प्यूटरना हार्डवेरना साधनो कया कया छे? तो कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, पेनड्राइव वगैरह कम्प्यूटरना हार्डवेर साधन छे। वसाहतना मुख्य प्रकार केटला छे ने कया कया छे? तो वसाहतना मुख्य 2 प्रकार छे, सामूहिक अथवा तो केंद्रीय वसाहत अने छूटी छवाई अथवा तो प्रकीर्ण वसाहत। हवे वसाहत सामूहिक वसाहतना पूछाय ने तो आपणे एना 2 प्रकार कया पाडवाना? तो पाडवाना एक शहरी वसाहत अने एक ग्रामीण वसाहत। ख्याल आवे छे ने? सामूहिक वसाहतना 2 पूछाय तो शहरी वसाहत ने ग्रामीण वसाहत पूछ आवे, पण वसाहतना मुख्य 2 प्रकार पूछाय ने तो सामूहिक अने छूटी छवाई वसाहत लखवानुं। बराबर। विभाग सी आपणे वात करीए कि भारतनी वस्ती ने वयजूथने आधारे केटला भागमां वहेंचवामां आवी छे ने कया कया? तो कि 3 भागमां वहेंचवामां आवी छे। किशोर वर्ग, युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग। किशोर वर्ग 15 वर्षथी ओછી वय, युवा वर्ग 15 થી 59 वर्ष वय अने प्रौढ़ वयनी अंदर 60 वर्षथी वधारे वय। उद्योग एटले शुं? तो कि भूगोळवेत्ताओ उद्योग शब्दनो अर्थ ए प्रवृत्तिनुं वर्णन करवा माटे करे छे कि जे प्रवृत्ति करवाथी खेती, जंगल, मत्स्यान खनन प्रवृत्ति द्वारा प्राथमिक उत्पादनों प्रक्रिया अने नवी चीज वस्तुओं निर्माण साथे जोड़ायेली एक प्रक्रिया छे। प्राथमिक प्रवृत्ति थी अलग करवा माटे उद्योगोने द्वितीयक प्रवृत्ति तरीके पण ओळखवामां आवे छे। मनोरंजन सेवाओं विषे समजावो। तो कि फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, भवाई, साहित्य, संगीत वगैरह लोकोने मनोरंजन सेवाओं पूरी पाड़े छे।
આ સેવાઓ માનસિક તણાવ દૂર કરીને વ્યક્તિને કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. તેનાથી આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. રેડિયો, દૂરદર્શન, વર્તમાનપત્ર ઉત્તમ કોટીનું મનોરંજન આપે છે. વર્તમાનમાં પ્રવાસ, પર્યટન, દૂરદર્શન અને ઇન્ટરનેટ મનોરંજનના મુખ્ય માધ્યમો ગણાય છે. આના અથવાનો પ્રશ્ન છે, પંચમ પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો કે વર્તમાન સાથે જોડાયેલા વિચારો કે વિચારધારા આપવી, તેમનું પુનઃગઠન, તેમની વ્યાખ્યા કરવી, આંકડાઓની વ્યાખ્યા કરવી, નવા પ્રયોગો, નવીનતમ પ્રૌદ્યોગિકી, અતિ આધુનિક સંશોધન કાર્ય વગેરે પંચમ પ્રવૃત્તિના અંદર આવે છે. અને આ વિશેષ પ્રકારની ઉચ્ચ સ્તરીય સેવાઓ છે કે જેમાં નિષ્ણાતો, એક્સપર્ટ, નિર્ણય નિર્ધારકો, અદ્યતન ટેકનોલોજીના સલાહકારો અને સુજ્ઞ નિર્ણય નિર્ધારકો વગેરે પંચમ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા ગણી શકાય છે. વ્યક્તિગત સંચાર તંત્રના સાધનો જણાવો તો કે ટેલિફોન, સેલફોન, ફેક્સ, ઇન્ટરનેટ, ઈમેલ, ટપાલ સેવા, આંગળીયા સેવા વગેરે વ્યક્તિગત સંચારના તંત્રો છે. આ સાધનો દ્વારા વ્યક્તિ વિશ્વના કોઈપણ સ્થળે માહિતી અથવા સંદેશો મોકલી શકે છે અને કોઈપણ સ્થળેથી સંદેશો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બંદર એટલે શું? બંદરના પ્રકાર જણાવો તો કે બંદર એક એવું સ્થળ છે કે જો દરિયાઈ વ્યવહાર અને ભૂમિ પરના વ્યવહાર વચ્ચેનો સંબંધ વહાણો કે સ્ટીમરો કે ભૂમિ પરના પરિવહનના સાધનો દ્વારા જાળવી શકાય છે. બંદર પર બીજા દેશની ચીજવસ્તુઓની આયાત કરવામાં આવે છે તેમજ દેશમાં ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓની નિકાસ પણ કરવામાં આવે છે. બંદરોના પ્રકાર જોઈએ તો દરિયાઈ બંદર, નદી બંદર, સરોવર બંદર, નહેર બંદર, ફેરી બંદર, ફેર બદલી માટેનું બંદર, વાણિજ્ય બંદર, નૌસૈનિક બંદર, જહાજ બાંધકામ બંદર, સમારકામ માટેના બંદર અને પ્રવાસી બંદર વગેરે બંદરો આવે છે. છૂટી છવાઈ માનવ વસાહતના લક્ષણો આપો તો કે પર્વતીય પ્રદેશો, રણ પ્રદેશો અને ઉચ્ચ ભૂમિ પ્રદેશોમાં છૂટી છવાઈ વસાહત જોવા મળે છે. અહીં વસતા લોકો કોઈ એક સાંસ્કૃતિક લક્ષણથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. અહીં માનવીને પ્રાકૃતિક મુશ્કેલીઓ વધુ રહે છે. અહીં માનવીને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં ખૂબ જ અવરોધ નડે છે. ઉપયોગ થયા વગરના સંસાધન એટલે શું? તો કે યુરોપિયન પ્રજાઓ ઉત્તર અમેરિકા અને દક્ષિણ અમેરિકા ખંડ સુધી નહોતી પહોંચી. ત્યાં સુધી આ ખંડો પર રહેલા સંસાધનો ઉપયોગ વગરના સંસાધનો હતા. આજે પણ ઘણા દેશોમાં મૂડીરોકાણ, ટેકનોલોજી અને કૌશલ્યના અભાવમાં કુદરતી સંપત્તિ હોવા છતાં તે સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી શકાતા નથી. અને અથવાનો પ્રશ્ન છે કે વેપારી ધોરણે ડેરી ઉદ્યોગનો વિકાસ કયા કયા દેશોમાં થયેલો જોવા મળે છે? તો કે પશુપાલન એ કુદરતી સંસાધન છે. વિશ્વમાં ભોજનમાં સૌથી વધુ દૂધ અને દૂધની બનાવટો છે. ડેરી ઉદ્યોગ મુખ્ય ગણાય છે. વિશ્વમાં ઘણા દેશોને ગાયોને વૈજ્ઞાનિક રીતે ઉછેરે છે. વ્યાપારિક ધોરણે ડેરી ઉદ્યોગનો વિકાસ થયો હોય એમાં USA, પૂર્વ સોવિયત સંઘ, કેનેડા, ફ્રાન્સ, નેધરલેન્ડ, ડેનમાર્ક, બેલ્જિયમ, આર્જેન્ટિના વગેરે દેશોની અંદર થયેલો છે. આણંદની અમૂલ ડેરીના કારણે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં વ્યાપારિક ધોરણે ડેરી ઉદ્યોગનો વિકાસ થયેલો છે. દ્વિપરિમાણીય આલેખ એટલે શું? તો કે દ્વિપરિમાણીય આલેખ તૈયાર કરવા માટે ભૌમિતિક સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થાય છે. આ આલેખમાં એક સાથે બે પરિમાણો દર્શાવી શકાય છે અને આવી સંજ્ઞાઓમાં વર્તુળ અને ચોરસનો ઉપયોગ થાય. એટલે કે વર્તુળ તમે બનાવી શકો છો અને ચોરસનો પણ ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. એના પછી જે નીચે આપેલા અવલોકનોનો બહુલક શોધો. તો આપેલા અવલોકનોની અંદર અવલોકન 18 એ સતત 4 વખત પુનરાવર્તન થાય છે તો બહુલક શું થાય છે? 18. Z બરાબર 18. એના પછી ટપકા પદ્ધતિમાં ટપકા મૂકતી વખતે કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે? તો ટપકા પદ્ધતિ માત્રાત્મક પદ્ધતિ છે. નકશામાં ટપકાનો ઉપયોગ કરતી વખતે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો કઈ કઈ બાબતો છે? તો કે જે સ્થળે વાસ્તવિક રીતે નદી, તળાવ, જંગલ કે અન્ય બિન વસવાટી વિસ્તાર હોય તો ટપકો મુકાય નહીં. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ટપકા મૂકતી વખતે જે તે પ્રદેશનો પ્રાકૃતિક નકશો તમારી સાથે રાખવો જોઈએ અને ટપકાનું મોટું કદ અથવા તાનું કદ અયોગ્ય માહિતી આપે છે તેથી ટપકાનું કદ પણ નક્કી કરવું જોઈએ. હવે સેક્શન ડીના આપણે જોઈએ 3 ગુણના પ્રશ્નો. તો નિશ્ચયવાદ વિચારધારાની ચર્ચા કરો. તો કે આ વિચારધારા મુજબ મનુષ્યની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ, ક્રિયાઓ પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. આ વિચારધારા એટલે કે નિયતિવાદ વિચારધારા માનવીને નિષ્ક્રિય પરિબળ ગણે છે. એટલે કે માનવી કરતો પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ સર્વોપરી છે. કોઈ પણ માનવ સમુદાય, રાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ, માનવ સંસ્કૃતિ, માનવીની જીવનશૈલી, માનવીની વિકાસની માત્રા વગેરે પ્રાકૃતિક પર્યાવરણને અસર કરે છે. આ વિચારધારા માનવ ઉપર પ્રાકૃતિક સ્થિતિનો પ્રભાવ સમજાવે છે. 20મી સદીના પૂર્વાર્ધ સુધીની અંદર આ વિચારધારા એટલે કે નિયતિવાદ વિચારધારા વિકસતી રહી હતી. નિયતિવાદ વિચારધારાને અનુમોદન આપનાર એરિસ્ટોટલ, સ્ટ્રોબો, કાન્ટ, હમ્બોલ્ટ, રીટર,
વગેરે વિદ્વાનોએ હતા અને કુમારી એલન સેમ્પલ અને હન્ટિંગ્ટન એ નિયતિવાદ વિચારધારા એટલે કે નિશ્ચયવાદ વિચારધારાના પ્રખર સમર્થક માનવામાં આવે છે. એના પછી છે 32મો ટૂંકનો જ લખો અસ્થાયી પશુપાલન. તો કે અસ્થાયી પ્રકારના પશુપાલન સાથે જોડાયેલા લોકો સ્થાયી જીવન ગાળતા નથી, તેથી તેને અસ્થાયી પશુપાલન કહેવામાં આવે છે. અસ્થાયી પશુપાલન કરતા લોકો ઘેટા, બકરા, ઊંટ, ગાય, બળદ, ઘોડા, ખચ્ચર જેવા પ્રાણીઓ પાળે છે. તેમના પશુઓ કુદરતી વનસ્પતિ ઉપર જ અવલંબિત હોય છે. જીવન નિર્વાહ પશુઓ પર આધારિત હોય છે. પ્રાણીઓ પાસેથી દૂધ, માંસ અને ચામડું મેળવવા માટે પશુપાલન થાય છે. આ પ્રકારના પશુપાલન અલ્પ વિકસિત દેશોમાં વધુ જોવા મળે છે. વિશ્વમાં અસ્થાયી પશુપાલનના 7 ક્ષેત્રો છે. પશુઓની ઉત્તમ ઓલાદો તૈયાર કરવી કે પાળવી કે તેમનું સંવર્ધન કરવું, તે માટે ત્યાં કોઈ પ્રકારનો પ્રયત્ન તેમાં કરવામાં આવતો નથી. એના પછી 33મો પ્રશ્ન છે આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક વ્યવસ્થાઓની સેવાઓ સમજાવો. તો વિકાસશીલ દેશોમાં પણ ઉત્પાદન ક્ષેત્રોની તુલનામાં સેવા ક્ષેત્રો ઝડપી વિકસી રહ્યા છે, તેથી તે રાષ્ટ્રોમાં રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થવા પામ્યો છે. સેવા ક્ષેત્રોમાં રોજગારીની ખૂબ જ વૃદ્ધિ થવા પામી છે. એમાં સ્ત્રીઓ વધુ સંખ્યામાં જોડાવા લાગી છે. વિકસિત દેશોની આર્થિક વ્યવસ્થા ખૂબ વ્યાપક બની છે. અનેક દેશો વિદેશ ગ્રાહકોને સેવાઓનું વેચાણ કરીને વધુ કમાણી કરી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં આનો ફાળો લગભગ 20% જેટલો છે. લંડન, ન્યુયોર્ક, ટોક્યો, પેરિસ, ઓસાકા, મુંબઈ, હોંગકોંગ વગેરે શહેરો આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થવ્યવસ્થામાં મહત્વના સ્થાન છે. ઇન્ટરનેટ સેવાઓના કારણે બેન્કો પોતાની મૂડી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં સ્થળાંતરણ કરી શકે છે, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક વ્યવહારનું સરળ અને ઝડપી બન્યા છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ પહેલાં કરતાં વધુ વ્યાપક બની છે. બેન્કો હોય, વીમા હોય, સંરક્ષણ ક્ષેત્રે કામ કરતી કંપનીઓ વધુ માહિતી પ્રદાન અને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક વ્યવસ્થાઓનું વધુ વિકાસ થઈ રહ્યો છે. એના પછી 34મો છે દક્ષિણ એટલાન્ટિક જળમાર્ગ વિશે ટૂંકમાં જણાવો. તો કે આ જળમાર્ગ પશ્ચિમ યુરોપ અને પશ્ચિમ આફ્રિકાના દેશોને બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના અને ઉરુગ્વેના બંદરો સાથે જોડે છે. આ જળમાર્ગ એટલે કે દક્ષિણ એટલાન્ટિક જળમાર્ગ વિશેષ મહત્વ ધરાવતો નથી, કારણ કે આફ્રિકા અને દક્ષિણ અમેરિકાના કિનારા પર આવેલા દેશો અલ્પ માત્રામાં જનસંખ્યા ધરાવે છે, તેમજ આર્થિક દ્રષ્ટિએ વધુ વિકસેલા નથી. રિયો દ જનીરો, કેપટાઉન, મધ્ય પૂર્વ પશ્ચિમ માર્ગ પર વધુ વેપાર થતો નથી. બ્રાઝિલથી કોફી, કોકો, આર્જેન્ટિનાથી ઘઉં, મોસ, શણ વગેરે ઉત્તર અમેરિકા તથા યુરોપના ઔદ્યોગિક પ્રદેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. નિર્માણ પામેલી અને અર્ધનિર્મિત વસ્તુની આયાત કરવામાં આવે છે. એના પછી 35મો છે ફિલ્મ ઉદ્યોગ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપો. તો હોલિવૂડ એ વિશ્વની સૌથી જૂની ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. હિન્દી ફિલ્મો બોલિવૂડના નામથી ઓળખાય છે. ભારતમાં ઉદ્યોગોનું મુખ્ય કેન્દ્ર મુંબઈ છે. આ ઉપરાંત કોલકાતા, બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ, ચેન્નઈ વગેરે ફિલ્મ ઉદ્યોગના કેન્દ્રો છે. ભારતમાં સૌપ્રથમ 1913માં રાજા હરિશ્ચંદ્ર ફિલ્મ રજૂ થઈ હતી. પ્રથમ તબક્કાની ફિલ્મો મૂંગી અને શ્વેતશ્યામ હતી. 1950ના દશકમાં શ્વેતશ્યામ ફિલ્મોને બદલે રંગીન ફિલ્મો રજૂ થવા લાગી. આર્થિક, સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય, સાંસ્કૃતિક વગેરે ક્ષેત્રોમાં તેનો પ્રભાવ પડ્યો. તેનાથી અનેક સામાજિક પરિવર્તનો થયા. ફિલ્મ મનોરંજન ઉપરાંત જ્ઞાન અને માહિતી આપે છે. તેનાથી રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતમાં હિન્દી ભાષા ઉપરાંત અનેક પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પણ ફિલ્મોનું નિર્માણ કાર્ય થાય છે. એના પછી 36મો છે અવિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશો એટલે શું. તો કે મુક્ત વેપાર પ્રદેશને હવે વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફ્રી સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશ દ્વારા દેશના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનો વિકાસ થઈ શકે છે, અને તે માટે સરકાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાં ભરવા જોઈએ. તો પહેલું પગલું છે કે ખાસ આર્થિક પ્રદેશો માટે જમીન પૂરી પાડવી જોઈએ. બીજું છે આર્થિક પ્રદેશ માટે કરનું માળખું સરળ અને હળવું કરવું જોઈએ. લાયસન્સ પ્રથા રદ કરવી જોઈએ. વિદેશી રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનું કદ અને ગુણવત્તા વધે એ માટે જરૂરી પાયાની સગવડ આપવી જોઈએ. ઉદ્યોગોના લક્ષ્યને પહોંચી વળવા કામદાર હિતના કાયદામાં છૂટછાટ આપવી જોઈએ. ગુજરાતમાં કંડલા બંદર એ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન છે. આ પ્રકારના પ્રદેશોમાં ઔદ્યોગિક એકમો પર લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણો લાદવામાં આવતા નથી. એના પછી નદી બંદર વિશે સમજાવો. તો કે 12 માસ ભરપૂર પાણી, નદીનું ઊંડું પાત્ર, શાંત અને અનુકૂળ દિશામાં વહેતી નદીઓના કિનારે જે બંદરો વિકસે છે તેને નદી બંદર કહે છે. નદી બંદરની વિશેષતાઓ જોવા જઈએ તો કે આંતરિક પીઠ પ્રદેશોની જરૂરિયાતોને આયાત તેમજ ઉત્પાદનોની નિકાસ માટે નદી બંદર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. નદી પ્રવાહ સાથે તણાઈ આવતા કાંપ કે ભરતીના કારણે તણાઈ આવતા કાંપથી નદીનું તળ સીસરું બની જાય છે.
ત્યારે નદી તળની ઊંડાઈ જાળવી રાખવા માટે વારંવાર ડ્રેજિંગ કરવું પડે છે. લંડન ટેમ્સ નદી પર અને હેમ્બર્ગ વેસન નદી પર આવેલા નદી બંદર છે. ભારતમાં હુગલી નદી પર આવેલું નદી બંદર કોલકાતા એ નદી બંદર છે. આ નદી બંદરો આંતરિક જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગી છે. યુરોપમાં ઘણા નદી બંદરો આંતરિક જળમાર્ગ તરીકે ચીજવસ્તુની હેરફેર તથા ઉત્પાદનોની હેરફેર માટે ઉપયોગી છે. એના પછી જે ભૂમિ પ્રદૂષણ એટલે શું તેની અસરો જણાવો. તો કે જમીનની ગુણવત્તામાં થતા ઘટાડાને ભૂમિ પ્રદૂષણ કહે છે. ભૂમિનું ધોવાણ થવું, નદી દ્વારા કિનારાને લગતો ઘસારો, ભૂમિમાં જૈવિક તત્વોના પ્રમાણમાં ઘટાડો, ખેતી યોગ્ય જમીનમાં ભેજનું ઘટતું જતું પ્રમાણ, માનવી દ્વારા ઔદ્યોગિક ઝેરી રસાયણોનું જમીનમાં ઉમેરણ, રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓનો વધારે પડતો ઉપયોગ ભૂમિનું પ્રદૂષણ થાય છે. ભૂમિ પ્રદૂષણની અસરો જોઈએ તો ભૂમિ તેની ઉત્પાદન ક્ષમતા ગુમાવે છે, તેથી ભૂમિ નિરુપયોગી બની જાય છે. જે તે પ્રદેશની પાક તરા બદલવી પડે છે, જેથી કૃષિ ઉત્પાદન પર વિપરીત અસર પડે છે. ભૂમિગત જળ પ્રદૂષિત બને છે. ભૂમિ ઉજ્જડ અને વેરાન બની જતો તેની સુંદરતા ગુમાવી બેસે છે. નીચે આપેલી માહિતીનો મધ્યક શોધવાનો છે. મધ્યક શોધવા માટે સિગ્મા એક્સઆઈ લેવો પડે. ભાગ્યા n બરાબર 5 છે, તો સિગ્મા એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સઆઈ ભાગ્યા n કરો, એટલે કે 280 ભાગ્યા 5 કરો તો તમને 56 મળે. તો એક્સ બાર બરાબર કેટલા થાય? 56. રેખા અને સ્તંભ આલેખના લાભ અનલાભ જણાવો. લાભાલાભ. તો રેખા આલેખના લાભ જોઈએ તો કે રેખા આલેખ એક અથવા વધુ રેખાઓ દ્વારા વિગતોનું વિતરણ દર્શાવી શકાય છે. તાપમાન હોય, જન્મદર, મૃત્યુદરની વિગતો રેખા આલેખ દ્વારા સરળતાથી દર્શાવી શકાય છે. રેખા આલેખ દોરવો સરળ છે. રેખા આલેખમાં રજૂ થયેલી વિગતોની સ્પષ્ટતા ઝડપથી થઈ શકે છે. અન્યને પણ સમજાવવામાં મુશ્કેલી પડતી નથી. રેખા આલેખ દોરવાની મૂળભૂત પદ્ધતિ છે. રેખા આલેખના ગેરલાભ જોઈએ તો રેખા આલેખના ગેરલાભ છે કે અમુક ચોક્કસ વિગતો જ રેખા આલેખ દ્વારા રજૂ કરી શકાય છે, એનો એક ગેરલાભ છે, અને એક જ વિગત દર્શાવી શકાય છે, આ એનો બીજો ગેરલાભ છે. સ્તંભ આલેખના લાભ જોઈએ તો આંકડાકીય માહિતી દર્શાવવા માટે સૌથી વધુ વપરાતી પદ્ધતિ છે. તેમાં એક સાથે એક કરતો વધુ વિગતો એક સાથે દર્શાવી શકાય છે. આંકડાકીય માહિતીનું અર્થઘટન કરવા માટે આ પદ્ધતિ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં આવે છે. એકથી વધુ વિગતો એક સાથે દર્શાવી હોય તો પણ સંયુક્ત સ્તંભો વધુ સચોટ માહિતી આપી શકે છે, અને માહિતીની તુલનાત્મક અભ્યાસ પણ આની અંદર થઈ શકે છે. ત્વરિત માહિતી આ આલેખમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને ગેરલાભ જોઈએ તો કે સ્તંભ આલેખ દોરવા માટે ચોક્કસ પ્રકારનો અભ્યાસ કે જાણકારી હોવા જરૂરી છે. એના પછી 40મું છે ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ વિશે સમજાવો. તો કે જીપીએસ સ્થળ નિર્ધારિત પ્રણાલી છે. એ બધી જ ઋતુમાં કામ કરતી રેડિયો નૌકાયેલ પ્રણાલી છે. આ પ્રણાલી યુએસના લશ્કર દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. પૃથ્વીની ફરતે 24 જેટલા ઉપગ્રહો સતત કાર્યરત છે. ફરતે ઉપગ્રહ કક્ષા ભ્રમણ 24 કલાકનો સમય છે. ઉપગ્રહોમાંથી માહિતી સૂચક રેડિયો તરંગો પૃથ્વી પર મોકલવામાં આવે છે, જે તે ભૂમિ સપાટી પર રહેલા ભૂ નિયંત્રણ કેન્દ્રો દ્વારા ઝીલવામાં આવે છે. તે પછી પુનઃ પ્રસ્થાપિત થાય છે, અને પુનઃ સ્થાપિત થયેલા સંકેતો તરંગો વ્યક્તિગત વપરાશ માટે તેમના ઉપકરણોમાં ઝીલી શકે છે. આમાં વ્યક્તિ પોતે જે તે સમયે પૃથ્વીની સપાટી પર કયો છે તે જાણી શકે છે, અને પોતાના સ્થાનનો એરિયલ વ્યૂ કમ્પ્યુટર ઉપર જોઈ શકે છે. એના અથવાનો પ્રશ્ન છે નકશા આલેખનમાં સોફ્ટવેરના કાર્યો લખો. તો ઉપગ્રહ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી તસવીરો ઉપર વિવિધ માહિતી મેળવવા માટે એડ ઇમેજ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારની પ્રક્રિયા ભૌગોલિક તથા એનવિન વગેરે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે. નકશા અને આલેખોની રચના કરવા માટે ગ્રાસ જીઆઈએસ છે, એરવ્યૂ છે, જીઓ મીડિયા છે, ગ્રામ 2+ છે, આઈજીઆઈએસ છે, જીપીએસ છે, એસએએસ છે, ઓપન ઓફિસ છે, કેલ્સી છે, એમએસ ઓફિસ છે વગેરે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ નકશા નિર્માણમાં કરી શકાય છે. સેક્શન ઈના મોટા પ્રશ્નો પહેલો જોઈએ. વસ્તી ગીતા પર અસર કરતા સામાજિક અને ધાર્મિક પરિબળોની ચર્ચા કરો. તો સામાજિક પરિબળોની વાત કરીએ તો સામાજિક રિવાજો, સંયુક્ત પરિવાર, કુટુંબ પ્રથા, બહુપત્ની પ્રથા વસ્તી ગીતા પર અસર કરે છે. ધાર્મિક કારણોથી પણ કેટલાક માનવ સમુદાયો એક પ્રદેશ છોડીને બીજા પ્રદેશમાં સ્થળાંતર કરે છે, તેથી વસ્તી ગીતા પર અસર થાય છે. 21મી સદીના બીજા દશકમાં તાલિબાની શાસનથી ત્રસ્ત ધાર્મિક લઘુમતીઓએ સ્થળાંતર કર્યું. જે દેશોમાં આશરો લીધો ત્યાં વસ્તી ગીતામાં વધારો થયેલો છે. રાજકીય પરિબળની વાત કરીએ તો કેન્યા અને યુગાન્ડામાં શાસન પલટો થતો હજારો એશિયનો નિર્વાસિત તરીકે યુકે અને અન્ય દેશોમાં સ્થળાંતર કર્યું, જેની અસર વસ્તી ગીતા પર થઈ હતી. રાજકીય અરાજકતા કે ગૃહ ઉદ્યોગની સ્થિતિમાં પણ વસ્તીનું સ્થળાંતરણ થાય છે, જેની અસર વસ્તી ગીતા પર થાય છે. ઘણીવાર કેટલાક દેશોનું વિભાજન થાય છે ત્યારે વસ્તીનું મોટા પાયે સ્થળાંતર થતા વસ્તી ગીતા પર અસર થાય છે.
42મો પ્રશ્ન છે વિશ્વના મહત્વના રેલમાર્ગો વિશે માહિતી આપો। પહેલો રેલમાર્ગ છે ઓરિએન્ટલ એક્સપ્રેસ રેલમાર્ગ, જે યુરોપના ફ્રાન્સના પેરિસથી તુર્કીના ઇસ્તંબુલ સુધી જાય છે। 7 દેશોને જોડતો એ વિશ્વનો ખૂબ જાણીતો રેલમાર્ગ છે। બીજા નંબરનો છે ટ્રાન્સ સાઇબિરિયન રેલમાર્ગ। આ રેલમાર્ગ એશિયાનો સૌથી લાંબો તેમજ મહત્વનો આંતરખંડીય રેલમાર્ગ છે। આ રેલમાર્ગ પશ્ચિમમાં આવેલા સેન્ટ પીટર્સબર્ગને પૂર્વમાં આવેલા વ્લાડિવોસ્ટોક સાથે જોડે છે। દ્વિમાર્ગી રેલમાર્ગ છે જેની લંબાઈ 9332 કિમી છે। એના પછીનો છે કેનેડા પેસિફિક રેલમાર્ગ। કેનેડા પશ્ચિમ કિનારા પર આવેલા વેનકુવરને પૂર્વ કિનારાના હેલિફેક્સ સાથે જોડે છે। આ રેલમાર્ગ ઔદ્યોગિક પ્રદેશો, પોચા લાકડાના પ્રદેશો, પ્રેરણા ઘઉંના મેદાનો જોડતો હોવાથી તેનું આર્થિક મહત્વ વધારે છે। તેની લંબાઈ 7050 કિમી છે। એના પછી છે બ્લેનોસ એરિસ વાલ્પારાઇસા રેલમાર્ગ। આ રેલમાર્ગ દક્ષિણ અમેરિકાનો છે। આર્જેન્ટિનાના બ્લેનોસ એરિસને ચીલીના વાલ્પારાઇસા સાથે જોડે છે। આ સમુદ્ર સપાટીથી 3960 મીટરની ઊંચી ઉત્પાતાલા ઘાટ પસાર કરી એન્ડીઝ પર્વતશ્રેણીને પસાર કરે છે। બેંગવેલા રેલમાર્ગ છે તો આ રેલમાર્ગ આફ્રિકાના મુખ્ય રેલમાર્ગોનો એક છે। જામ્બિયાના તાંબાના ક્ષેત્રોને સમુદ્ર કિનારાથી દાર સલામ સુધી જોડે છે। બોટ્સવાના રેલમાર્ગ છે તો આ રેલમાર્ગ બોટ્સવાના અને ઝિમ્બાબ્વેને થઈને ભૂમિ વેસ્ટ મધ્ય આફ્રિકન દેશો અને દક્ષિણ આફ્રિકાને જોડે છે। એના પછી 43મો પ્રશ્ન છે વસાહતોનો અર્થ આપી વસાહતના મુખ્ય 2 પ્રકારો વિશે સમજાવો। તો રહેઠાણના વિશાળ સમૂહ એટલે વસાહત છે। અહીં રહેઠાણોની સંખ્યા નિશ્ચિત નથી, તે છૂટાછવાયા કે તેથી વધુ ઝૂંપડા કે ઘરોની બનેલી હોય છે। ઘણી બધી સંખ્યામાં મોટા મકાનોની પણ બનેલી હોય છે। વસાહતના મુખ્ય 2 પ્રકાર પડે છે, સામૂહિક વસાહત અને છૂટી છવાઈ વસાહત એટલે કે કેન્દ્રીય વસાહત અને પ્રકીર્ણ વસાહત। સામૂહિક વસાહતની વાત કરવા જઈએ તો જ્યારે એક કરતાં વધુ કુટુંબો અને વધુ સંખ્યામાં માનવીઓ ભેગા મળે છે અને પોતાના શક્ય હોય તેટલા નિવાસસ્થાનો એકબીજાથી નજીક ઊભા કરે છે અને તે વસવાટ કાયમી બને તેવી વસાહતને સામૂહિક વસાહત કહે છે। સામૂહિક વસાહતના 2 પ્રકાર પડે છે, ગ્રામીણ વસાહત અને શહેરી વસાહત। ગ્રામીણ વસાહતની વાત કરીએ તો તેમાં પડતા લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ જેવી કે ખેતી, પશુપાલન, મત્સ્યાન, વન્ય પ્રદેશો એકઠી કરી વગેરે કરતા હોય છે। શહેરી વસાહતની અંદર જોવા જઈએ તો અહીં વસતા લોકો પોતાની આજીવિકા દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક અને પંચમ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ દ્વારા આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે। અહીં જનસંખ્યાનું પ્રમાણ તથા ગીચતા પણ ગ્રામ્ય વસાહતની સરખામણીમાં વધુ હોય છે। છૂટી છવાઈ પ્રકીર્ણ વસાહત જોવા જઈએ તો સામાન્ય રીતે પર્વતીય પ્રદેશો, રણ પ્રદેશો, ઉચ્ચ ભૂમિના પ્રદેશો એ પ્રકારની વસાહત જોવા મળે છે। ખૂબ જ ઓછા ઘરોવાળી વસાહત છે। અહીં પ્રાકૃતિક મુશ્કેલીઓ હોવાથી આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવામાં પણ ખૂબ જ અવરોધ આવે છે। માનવ સંસાધન વિશે માહિતી આપો। તો માનવ સંસાધનના અભ્યાસમાં વસ્તીનું વિતરણ, વસ્તી ગીચતા, સ્ત્રી પુરુષનું પ્રમાણ, વય જૂથ, વ્યવસાયિક જૂથો, ભાષા જૂથ, ધર્મ જૂથ વગેરેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। માનવ સંસાધનની સૌથી મોટી સમસ્યા વસ્તી વિસ્ફોટની છે। વસ્તી વિસ્ફોટના કારણે ગરીબી, બેકારી, ભૂખમરો, પ્રદૂષણ, આર્થિક અસમાનતા, વર્ગ વિગ્રહ વગેરે સમસ્યાઓ માનવ સંસાધનની ગુણવત્તામાં ઘટાડો કરે છે। કુદરતી સંસાધનોનો વધુ પડતો ઉપયોગ અને વિવેકહીન ઉપયોગ થવાથી પ્રાકૃતિક પર્યાવરણમાં મોટી ખલેલ ઊભી થયેલી છે। વધુ વસ્તીના પ્રદેશોમાં સંસાધનોની અછત કે તંગી સર્જાય છે। તેથી વિપરીત ઓછી વસ્તીવાળા પ્રદેશોમાં કાર્યશીલ વસ્તીનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી સંસાધનોની પર્યાપ્ત ઉપયોગ થઈ શકતો નથી। માનવીને પોતાના આવડત, કૌશલ્યો અને બુદ્ધિ ક્ષમતા, સમજણ શક્તિ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને વધુને વધુ પ્રકારની સુવિધાઓ પ્રાપ્ત કરી છે। એના અથવાનો પ્રશ્ન છે સાગરીય સંસાધન સંબંધી સમસ્યાઓ જણાવી તેનો ઉકેલ જણાવો। તો સાગરીય સંસાધનની સમસ્યા જોઈએ તો અનિયંત્રિત મત્સ્યાયનથી આ પ્રવૃત્તિનું પ્રમાણ ઘટવા લાગ્યું છે। સાગરીય પારિસ્થિતિક તંત્ર પર માઠી અસર પડી છે। સાગર કાંઠે આવેલા શહેરો અને ઉદ્યોગો પોતાના દૂષિત જળ સમુદ્રમાં ઠાલવે છે, પરિણામે સાગરીય જીવસૃષ્ટિ નાશ પામે છે। સાગર કાંઠે આવેલી ખનિજ તેલની રિફાઇનરીઓ છોડેલા દૂષિત પાણી અને અન્ય રાસાયણિક પ્રવાહી કરવાથી પરવાળાની જીવસૃષ્ટિ નાશ પામી રહી છે। સ્ટીમરો દ્વારા વહન કરાતું ખનિજ તેલ કેટલીક વાર કોઈ અકસ્માત કારણે સમુદ્રમાં પાણી ઢોળાઈ જાય છે, જેનાથી સાગરીય જળ દૂષિત થાય છે અને સાગરીય જીવસૃષ્ટિ નાશ પામે છે। આના ઉકેલ શું હોઈ શકે? તો કે ઉદ્યોગો કે શહેરોનું દૂષિત પાણી સીધા સમુદ્રમાં છોડવાને બદલે દૂષિત પાણી માટે યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ બાદ તે પાણી સમુદ્રમાં છોડવા જોઈએ। સમુદ્ર જળનો ઉપયોગ શુદ્ધ પાણી મેળવવા માટે થાય છે, ત્યારે અતિસારયુક્ત વધેલું પાણી ફરી સમુદ્રમાં ન ઠલવાતો તેને અન્ય રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ। સમુદ્રના જૈવ વૈવિધ્યને બચાવવા સમુદ્રના કેટલાક ક્ષેત્રોને મરીન નેશનલ પાર્ક તરીકે જાહેર કરવા જોઈએ। પ્રદૂષણ એટલે શું? પ્રદૂષણ અટકાવના તો આ એકદમ મૌલિક પ્રશ્ન છે, તમે લખી શકો છો, તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે। આવી રીતે તમારે લખવાનું છે, બરાબર। ફટાફટ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। પ્રદૂષણ અટકાવના ઉપાયો છે પ્રવાહી કચરાનો યોગ્ય પ્રક્રિયા કરી નિકાલ કરવો, રાસાયણિક ખાતરોને બદલે જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો, વાયુ પ્રદૂષણ ફેલાવતા સ્મૃત બળતણને બદલે અક્ષય ઉર્જા સ્ત્રોતો વપરાશ, પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે કડક કાયદાનો ઉપયોગ કરવો, શાળા કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને પ્રદૂષણથી નુકસાનની અવગત કરવા, વાહનોની ડિઝાઇનમાં જરૂરી ફેરફાર કરવા, હવા અને ધ્વનિ પ્રદૂષણ ઓછું કરવું। એના પછીનો અથવાનો પ્રશ્ન છે ગરીબીનો અર્થ જણાવી તેને દૂર કરવાના ઉપાયો। તો ગરીબી કોને કહેવાય છે? ગરીબી એ વિકાસશીલ દેશોની
યાત્રાને મંદ કરે છે અને આ બધું લખવાનું. ગરીબી દૂર કરવાનો ઉપયોગ છે. વસ્તી નિયંત્રણ પર નિયંત્રણ મૂકવું. નાના કુટુંબનો પ્રચાર કરવો. રોજગારલક્ષી યોજનાઓ તૈયાર કરી. કૌશલ્યવર્ધક તાલીમ આપતી સંસ્થાઓ તૈયાર કરી. જરૂરિયાતમંદ લોકોને સસ્તા દરે લોન આપી. ગરીબી, બરાબર. હવે આપણે નકશા પૂર્તિનું કહીએ. સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય છે તો સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ છે. તમે જોઈ શકો છો સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ અહીંયા બતાવવાનું છે. એના પછી બીજા છે કે દિલ્હીથી ચેન્નઈ જતો સડક માર્ગ અને તેનું અટક સ્થાન. દિલ્હીથી ચેન્નઈ જતો સડક માર્ગ. હવે દિલ્હીથી ચેન્નઈ જતો સડક માર્ગ છે એક દિલ્હીથી ચેન્નઈ બતાવવાનો છે. તો દિલ્હીથી ચેન્નઈ જતો સડક માર્ગ તમે બતાવવાનું પૂછેલું છે કે ભાઈ દિલ્હીથી ચેન્નઈ જતો સડક માર્ગ. પણ દિલ્હીથી કોલકાતા જતો પૂછાય તો બરાબર છે કે આપણે દિલ્હીથી કોલકાતા જતો બતાવી શકીએ. હવે દિલ્હીથી ચેન્નઈ બતાવો તો પાછું તમારે અહીંયા આમ લેવું પડે તો પણ દિલ્હીથી કોલકાતા થઈ અને ચેન્નઈ થઈ શકે છે, બરાબર. એના પછીનું છે કોઈ પણ એક નદી બંદર અને કોઈ એક ઔદ્યોગિક શિક્ષણ. નદી બંદર તો આપણે કોલકાતા આવેલું છે, હુગલી નદીના કિનારે અહીંયા બતાવી દેવાનું છે. પછી કોઈ એક શૈક્ષણિક કેન્દ્ર કોટા તમારે અહીંયા બતાવી દેવાનું છે, રાજસ્થાનની અંદર આવેલું છે. અને ગરમ કાપડનું કેન્દ્ર જમ્મુ કાશ્મીર બતાવી શકો છો અથવા તો લુધિયાણા તમે બતાવી શકો છો. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.